पठानकोट हमले तो बाद कई तरह के सवाल सरकार ते चुके गए, पर की यह मोदी सरकार का दबाव ही सी कि नवाज सरकार नूं GIT का गठन करना पिया। हुण PM मोदी के पठानकोट दौरे तो बाद यह सवाल खड़ा हो गया कि PM के दौरे का नवाज शरीफ ते की दबाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पठानकोट च देश दीआं सुरक्षा एजेंसियां वालों दहशतगर्दां दे खिलाफ चलाए गए सांझा एनकाउंटर टैरर ऑपरेशन ते तसल्ली जाहिर की है। प्रधानमंत्री ने खुद ग्राउंड जीरो यानी पठानकोट एयरबेस ते जाके दहशतगर्दी हमले तो बाद चुके गए कदमां दा जायजा लिया। वेखो ग्राउंड जीरो तो रिपोर्ट। पठानकोट ऑपरेशन खत्म, प्रधानमंत्री पहुंचे ग्राउंड जीरो पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन के अंदर तकरीबन 90 मिनट रहे प्रधानमंत्री ने हर वो कोना वेख्या जिथे दहशतगर्दां ने अपने नापाक निशान छड्डे सन। सिर्फ इन्ना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने 2 जनवरी सवेरे 3 बजे तो लैके ऑपरेशन खत्म होने तक दे 36 घंटिया का पूरा ब्यौरा लिया। ऑपरेशन दौरान NSG, फौज ਅਤੇ एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो का की रोल रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक करके सारिया चीज़ों को बड़ी बरीकी नाल समझा। प्रधानमंत्री ने फौज के इंजीनियरिंग सर्विस यार्ड का भी दौरा किया, जिथे सब तो पहला दहशतगर्दां नूं रोक के रखा गया सी। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बिल्डिंग का भी दौरा किया जिसनों अखीरले 2 दहशतगर्दां नूं मारन दे लई ढाया गया सी। सिर्फ इन्ना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने दहशतगर्दां कोलों फड़े गए उन्हां हथियारां का भी ब्यौरा लिया जिस दे नाल वो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर अपने नापाक मनसूबिਆਂ ਨੂੰ अंजाम देना चाहते सन। प्रधानमंत्री ने वो सारे सबूत भी वेखे जो पाकिस्तान ਨੂੰ सौंपे गए सन। ऑपरेशन के एक एक पल ਨੂੰ तस्वीरां ਦੇ ਰਾਹੀਂ प्रधानमंत्री ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ प्रधानमंत्री ने NIA ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ तक की गई जांच का भी ब्यौरा लिया। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जिन्हां खामियां की वजह करके दहशतगर्द वड़े सन उन्हां विच किन्ना सुधार किया गया, इसकी रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री ने लई। ग्राउंड जीरो एयरफोर्स स्टेशन तो समझण तो बाद प्रधानमंत्री मोदी ने हवाई दौरा किया ਅਤੇ पूरे भूगोलिक हालातां का जायजा लिया। पूरे एयरबेस स्टेशन का ब्यौरा लैण तो बाद मोदी ने ट्वीट करके इस ऑपरेशन ਨੂੰ कामयाबी नाल अंजाम देण दे लई तिन्ने फौजां दी तारीफ की ਅਤੇ ਕਿਹਾ कि सानू अपनी बहादुर फौज ते नाज है। पठानकोट दौरे दौरान प्रधानमंत्री दे नाल कौमी सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ਅਤੇ हवाई फौज मुखी एयर मार्शल अरूप राहा ਅਤੇ फौज मुखी दलबीर सिहाग भी मौजूद सन। 2 जनवरी सवेरे 3 बजे दहशतगर्दां खिलाफ शुरू हुए ऑपरेशन ਨੂੰ 36 घंटे अंदर पूरा किया गया, जिस विच 6 दहशतगर्दां ਨੂੰ मार मुकाया गया ਅਤੇ इस ऑपरेशन ਨੂੰ अंजाम देण विच भारत के 7 जवानों को शहादत देनी पई। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पठानकोट एयरबेस का दौरा किया। उन्होंने सारे उत्थे सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया ते कई तरह की उन्होंने अफसरों तो जानकारियां भी लईआं। इस पूरे मुद्दे ते गलबात करने लई साडे नाल खास मेहमान जुड़े ने। चंडीगढ़ स्टूडियो तो साडे नाल जुड़े ने हरजीत सिंह गरेवाल, BJP आगू, आम आदमी पार्टी के RR भारद्वाज ते पत्रकार विक्रमजीत सिंह चंडीगढ़ स्टूडियो तो साडे नाल जुड़े ने ते राजकुमार वेरखा कांग्रेसी विधायक भी साडे नाल जुड़े ने अमृतसर तो। सब तो पहला हरजीत सिंह गरेवाल जी को जावांगे। गरेवाल साहब, प्रधानमंत्री के इस दौरे का मकसद की है मन्निया जाए, क्योंकि ऑपरेशन खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, हुण इस दौरे का मकसद की? देखो, इस तो ये समझ आती है कि प्रधानमंत्री जी किन्ने संवेदनशील ने जी, और उन्हों की ਜਿਹੜੇ शहीद होए ने उत्थे उन्हों की शहादत ਨੂੰ नमन करन गए ने और नाल अपने NSA अजीत डोभाल जी ਨੂੰ भी लैके गए ਤੇ बाकी भी ऐसे ऑफिशियल ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ एक्सपर्टीज है ऐसे सिचुएशन ਨੂੰ कंट्रोल करन दी और ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ करना चाहिए उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ जा के मौके ਤੇ देखा। ये पहले प्रधानमंत्री ने भारत ਦੇ ऐसे जो ऐसी घटना होने तो बाद और खुद गए। इस तो सरकार की मंशा, उन्हों का दृढ़ संकल्प और प्रधानमंत्री जी का शहीदों को नमन, ये समझ आता सारा। तो मैं समझदा कि इस तो बाद वो स्टैप्स भी ले जाएंगे ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ जी सिचुएशन ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ और उसਨੂੰ कंट्रोल किया जाए। और ये पंजाब पुलिस भी बकायदा लगी हुई है कि उत्थों की पब्लिक ਨੂੰ भी ट्रेनिंग दी जाए और उत्थे दोबारा ऐसी फोर्सेस भी लाइया जान जिन्होंने स्पैशल ट्रेनिंग हो ऐसी सिचुएशन के लिए डील करने के लिए। इस तो सरकार की मंशा जाहिर होंगी है
ਔਰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਵੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੇਰਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ प्रधानमंत्री जी पठानकोट आए हैं और मैं महसूस करता है कि कहते हैं कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ। आज प्रधानमंत्री जी पठानकोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਏ ਬਿਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਲਏ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਢਿੱਲਾਪਨ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਢਿੱਲੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਆਸੂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁਲਚੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰਿਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਆਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਔਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਈ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਗ ਪਈ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ आतंकवादी गतिविधियां बंद नहीं करेगा तब तक ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਿੜਗੜਾਣਾ ਪਿਆ? ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਯੁੱਧ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਕਲਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲਾਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਲਾਗ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਵੇਖਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਦਲ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ? ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ? ਕੀ ਸੰਜੀਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ? ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਵਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰਾ ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹ ਠੰਡਾ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਭ ਪਰ ਸਰ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧਾਉਣੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਾਂਡੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਤਾਲੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 26/11 ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੇਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਿਕਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ? ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੇਲਿਅਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਅਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ, ਜਲੇ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ?
ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਫੌਜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਿਆਚਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਨ ਰੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਲੀਡੈਰਿਟੀ ਪੱਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਦੂਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਸਰਨ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੋਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਔਰ ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਟਾਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਕਸ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਨਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲਸ, ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰਸ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਜਾਂ ਗੈਪਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੈਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿੱਪਣੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਮਿਸਟਰ ਡੋਵਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ तो प्रधानमंत्री ने एक पॉजिटिव सिग्नल भी देता है, अपने फौज नाल खड़े हुए ने, और एक कह भी सकते हो कि कवर अप भी होया है कि पॉजिटिव सिग्नल भी है, पॉजिटिव सिग्नल भी है, कवर अप भी है। सो दोवें तरीके नाल प्रधानमंत्री ने इस ते काम करने की कोशिश की है। भारद्वाज जी, जो तुसी क्वेश्चन चुक रहे सी उसका जवाब इसे दे विच है कि प्रधानमंत्री ने फौज के जवानों के नाल सॉलीडैरिटी दिखाई है, नाल ही सुनेहा देने की भी कोशिश की है गवांडी मुल्क नूं कि दो चीज़ां इकट्ठियां नहीं चल सकती। मैं इस चीज का जवाब देवा तुहानू जी जी। मैं ये कहना चाहता कि इस वेले जदों की नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, इस वेले जदों एक बॉर्डर सूबे की खुशहाली और उत्थे दे लोगे दे मोराल का सवाल है, इस वेले लोड़ फौजी नाल सॉलिडैरिटी दिखाने दी नहीं है। सॉलिडैरिटी दिखाना जरूरी है मैं कहता, पर इस वेले सब तो ज़्यादा जरूरी चीज़ है इस इलाके दे, इस प्रदेश के लोगों को ये यकीन दिलाना कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इस तरह की घटनावां नूं आगे नहीं होने देवागे। पूरे इंतजाम किए जाएंगे। वो जड़े की होल, जड़े की छेद उठे तारा वाली दीवारें दिखाए गए, वो क्यों पैदा हुए हैं, उन्होंने आगे तो नहीं होता जाएगा। तो इस करके ये फौजियां नूं सॉलिडैरिटी दिखा के जड़ा मसला बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का खड़ा होया है, वो मसला हल नहीं होना। उस मसले नाल जे तुसी ये कहो कि प्रधानमंत्री की नीयत फौजियां लई ठीक है, वो उन्हां दे नाल खड़े हुए हैं। भारद्वाज जी, नीयत ठीक है, वो गल नहीं असीं कर रहे, पर भारद्वाज जी किते ना किते ये तां नहीं, प्रधानमंत्री ने जो दौरा उत्थे कीता है, प्रधानमंत्री ने संकेत देने की यही कोशिश की कि जिहड़े लूप होल्स रह गए ने उन्हां नूं कवर अप कीता जाए, दोबारा इस तरह दा ना होए। ये भी इशारा उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस नूं दित्ता है। मैं इस चीज का मैं ये पूछना चाहता है कि भारत सरकार दी इन्नी एजेंसियां है जी, उन्हां दा काम है इस लूप होल्स नूं कवर करना, उहदा पूरा करना, कि इस हिंदुस्तान दे विच सिर्फ एक प्रधानमंत्री रह गए जिहड़े इस छोटे छोटे कामां नूं भी उन्होंने ही करना है। क्यों? इसका मतलब कि प्रधानमंत्री जी महसूस करते हैं कि जिहड़ा उन्हां दा तंत्र है वो इस काम नूं करन लायक भी नहीं है कि वो लूप होल्स नूं कवर कर सके, और खुद प्रधानमंत्री नूं इंटरवीन करके उन्हां नूं ठीक कराना पवेगा। जे इस तरह की हालत है तो तुसी देख सकते हो कि इस मुल्क की सिक्योरिटी का की हाल होगा। दौरे ते मोदी ते दबाच नवाज यही सवाल असीं चुक रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान ते प्रधानमंत्री दे इस दौरे का कोई फायदा, कोई असर होगा, कोई संकेत दिता जाएगा। तो इन्हां सवालों के जवाब असीं जान रहे सीगे। गरेवाल जी को चलेंगे। गरेवाल जी, आम आदमी पार्टी के आगू कह रहे सन ब्रेक से जाने तो पहला कि कोई फायदा नहीं है प्रधानमंत्री के दौरे का, भी अजिहा कुछ नहीं होने लगा। हालांकि उन्होंने जो कुछ सवाल चुके वो भी कुछ वाजिब सन, क्योंकि 26/11 जो होया सीगा उदों भी सबूत दिते गए सन पाकिस्तान नूं, उन्हां ते अज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ZTV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਉਹ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ, USA 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ UK 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ, ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸੈਨਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਮਨੋਬਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ बढ़ेगा, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਫੋਰਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਰੰਤ ਫੁਰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ 'ਚ ਸક્ષਮ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਭੀਰ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵੀ। ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਸ ਦਿਖੇਗਾ, ਹੋਏਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਜੈਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਜੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ। 26/11 ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SP ਦਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੇ ਪੈਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਜੀ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਾਕਿਆ ਭੇਡਾਂ ਹੈ, ਕੌਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਆ,
ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ यही जानना चाहते हैं, सारे यही जानना चाहते ने वेरका जी। पर विक्रमजीत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विक्रमजीत जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਵਿਕਰਮ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ 166 ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵੀ ਕੱਟੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਟੂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰਿਪਬਲਿਕਸ, ਜੋ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਆਣੀ ਹੈ ਗੈਸ ਦੀ ਟਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਆਣੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਕਸ ਨੇ 6 ਬੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੱਟ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਗਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਟਾਕਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ इस चीज का जवाब ये देना चाहता है जी कि जड़ा अपोजिशन खास करके आम आदमी पार्टी का इस बारे रिमार्क है जी, जो साडा नजरिया है वो सिर्फ जिस तरह की विक्रम जी ने कहा है कोई नेगेटिव नहीं है, साडा बहुत पॉजिटिव है। लेकिन असी एक चीज पूछना चाहते हैं जी कि उन्हों का या किसी होर दा ये कहना कि जड़ा इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ने लिया है उस दे नाल पाकिस्तान नाल संबंध अच्छे होने की आस है। जो इस तरह की गल्लां कही ग्रेवाल साहब ने, मैनू तो ये महसूस होया कि ग्रेवाल साहब पाकिस्तान के वकील बने हुए हैं और उन्होंने वकालत कर रहे कि उन्होंने कह रहे कि जरूर ये चीज़ होगी, उन्होंने पूरी वो करते हैं। तरीका ये है कि किसी मुल्क नाल संबंध अच्छे या माड़े जो होंगे है वो होंगे है मुल्क की फॉरेन पॉलिसी करके। इन्होंने कहा कि चंगे विचार देने चाहिए। कदों मौका दिता है? ना सेंटर ने ना पंजाब सरकार ने कोई ऑल पार्टी मीटिंग की है कि ये मसला पैदा होया है, इस बारे दसो कि की करना चाहिए। सलाह लेने की कोशिश की है? अपने आप ही कभी उत्थे चले जाते चाय पीने लई, उसके बाद फिर इत्थे चले जाते, अपने आप ही करी जाते, उपरों कहते कि तुसी कुछ बोल भी नहीं सकते, जे बोलोगे तो साडे काम नू खराब करोगे। मैं कहता काम खराब वाले भी तुसी हो, असी बोल रहे हैं लोगों के हित विच बोलते हैं। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰਨ ਪੋਲਿਸੀ ਫਾਲਟੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ ਭਾਸਕਰ ਅਖਬਾਰ में, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਫੜਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੀ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਲੈਪਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਨਆਈ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ पंजाब सरकार ने? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस बहुत मुस्तैद है, बहुत तकड़ी है। जी गरेवाल जी, 700 बंदे सीएम दी सिक्योरिटी जांदे उत्थे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं बना सकते लोगों की सुरक्षा जी। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की जरूरत है। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बनेगी। गरेवाल जी, इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार या बीजेपी कहती है कि ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ऐसी एमरजेंसी नहीं आई है कि जिदे च सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਔਰ 6 ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ AK-47 ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਸક્ષਮ ਹੈ। गरेवाल जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। गरेवाल जी, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ,
ਫਰਾਂਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਰੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨਾ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦਾ? ਲੋਕ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁਜਰਿਮ ਸਾਰੇ ਪਕੜ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਜਰਿਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੈਸ਼ੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇਆਮ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਇਹ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਹੈ ਉਹ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗਾ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, 2008 ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, 166 ਬੰਦੇ ਮਰੇ। ਜੀ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ? 2009 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਜਿਪਟ ਸ਼ਾਰਮ ਸ਼ਰੀਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਅਗਰ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਰਮਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਟੀਕਲ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨਸ ਨੇ, ਜੋ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਟੈਕਟੀਕਲ ਵੈਪਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਫੌਜ ਜਾਂ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਚੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਜ਼ੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਯੂਪੀਏ ਤੇ ਕੋਲ 10 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, 10 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਥੋੜਾ ਸਾ ਜਰਾ ਬੋਲਣਾ। ਜੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ
ਜੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਕੋ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਮਾਨਗਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਜੀਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜੋ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹੇ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਪੀਏ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਯੂਪੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂਪਨ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ? ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ 56 ਇੰਚ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। जी इल्जामबाजियां ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ, ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵਿक्रम जी ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐਡਵਾਈਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸੰਭਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੰਭਲ ਕੇ ਰਹਿਣੇ ਦੀ ਗੱਲ है सुन लो। मोदी जी ने मेरा ख्याल है 1.5-2 साल के अंदर 30-40 मुल्कों का दौरा किया है जी ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। क्यों 1.5-2 साल के अंदर फॉरेन पॉलिसी के थ्रू इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान ते क्यों नहीं बनाया गया अजे तक? मैं कहता वही फेलियर, बिल्कुल मैं इन्हां दे नाल सहमत है, वही फेलियर यूपीए ने कांग्रेस ने की है, वही ये चीज दोहरा रहे ने। फॉरेन कोई प्रेशर इंटरनेशनल नहीं बना। 1.25-2 साल के अंदर मोदी सरकार दी फॉरेन पॉलिसी नाल पाकिस्तान दे एटीट्यूड विच कोई परिवर्तन नहीं होया। की परिवर्तन होया मैनू दस देण। जी गरेवाल जी कहते कि उन्होंने SIT बैठा दिया, ये कर दिया, ओदे नाल एक जादू हो जाना है। ये मैं सोचदा कि इन्होंने बहुत बड़ी गलत फहमी है इस चीज की। अदरवाइज फॉरेन पॉलिसी का अजे तक कोई चंगा रिजल्ट आ जाना चाहिए। हुण 1.25-2 साल हो गए। गरेवाल जी छोटी जी गल कहना, वेरका जी बहुत सूझवान पॉलिटिशियन ने। कोई भी प्रधानमंत्री होवे असी जेडे जिन्ने भी पंडित जवाहर लाल नेहरू रहे ने, अटल बिहारी वाजपेयी रहे ने, बाकी भी प्रधानमंत्री रहे ने, वो सारे ही साडे महापुरुष सी। उन्हां सारियां तो असी प्रेरणा लैंदे आ। उन्हां सारियां नूं भी सानूं सत्कार नाल बोलना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी दे नहीं रह जाते जां मुख्य मंत्री,
ਉਹ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਗਤ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਬਾਰੇ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸਿੰਜਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੌਰਵ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ। ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦਬਾਅ ਬਿਲਕੁਲ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਔਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੀ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਉਸੇ ਢਰੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਚੱਲਣਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਛੁਰਾ ਭੋਂਕਦੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਫੇਲਿਅਰ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਫੇਲਿਅਰ ਪਾਕਿस्तान ने साबित कर ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡੈਰਿਟੀ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇ ਡਿਬੇਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਟਿੱਪਣੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਟੈਕ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।